أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وسع بمدے میسر خاما مددے قبلہ مددے کعبہ ایمان مددے بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کو یا معین الدین چشتی قادری یمنا یا غوث آدم جیدنم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم جیدنم قادری یمنا یا غوث آدم جیدنم دمز مرشد متقی مفتی آدم جنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہرگار میں باواد بلند ہدیہ درود و سلام نازل کرنے پڑھ لی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چٹکیوں میں اڑ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک گھنٹہ کیسے چلا گیا. اس لیے ایسے ہی بڑی ہمت کے ساتھ تشریف رکھیں اور باتوں کو سنتے رہیں. آسمان اول پہ اتر گیا قرآن، پھر تھوڑا کر کے جناب والا اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا قرآن. جناب والا محبوب کا سینہ ہی جناب والا قرآن شریف کی بہترین جگہ تھی. سبحان اللہ، قرآن اترتا رہا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قرآن اترا ویسے ہی میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو یاد فرما لیتے تھے. اسے لکھ لیا جاتا تھا جناب والا، کہیں کا ٹکڑوں پہ لکھ لیا جاتا تھا، کہیں جناب والا کیسے ہی ٹکڑا مل گیا اس کو قرآن لکھ لیا جاتا تھا. اور جناب لکھنے والے کئی صحابہ کرام تھے اور اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی کے وسیلے سے ان کا فیضان ہم سب پہ جاری فرمائے. جناب والا کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا احسان ہے حضرت امیر معاویہ کا اسلام پر، بڑا احسان ہے مسلمانوں پر. سیدنا امیر معاویہ کا بڑا احسان ہے جناب والا پوری ملت پر کہ کاتبان وحی میں ایک پیارا نام حضرت امیر معاویہ کا بھی آتا ہے. آج بہت سارے لوگ جناب والا جو نمک حلال نہیں نمک حرام ہے، احسان فراموش ہے، ان کلمہ پڑھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں طریقہ تہنیہ کرتے ہیں، جنگلی ہے، وحشی ہے، جاہل ہے، آوارہ خیال ہے. حضرات محترم ان کی فکریں بکھری ہوئی ہیں اور ان کے دل منحرف ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار ہے کہ وہ کاتبان وحی میں سے ہیں. پھر جناب والا یہ قرآن اترتا رہا. پھر کیا کیا میرے نبی نے؟ جیسے یہ قرآن اترا جناب والا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ کیا کہ مکہ شریف میں حضرت ارقم کے گھر میں آپ نے مدرسہ قائم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قائم فرمایا؟ مدرسہ. کیا کتنا امپورٹنٹ ہے مدرسہ جناب والا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مدرسہ مدرسہ، آپ جناب مدرسہ. یہاں تک کہ اپنے لوگوں میں ہی بہت سارے لوگ مدرسوں کے اگینسٹ بولتے نظر آ رہے ہیں، مگر مدرسہ جناب والا اس کا شجرہ نظر بڑا پرانا. یوں تو مدرسہ سب سے پہلے مدرسے کا تصور دنیا میں بھی نہیں ملتا. سب سے پہلے مدرسے کا تصور سیدھا جنت میں ملتا ہے. سب سے پہلے مدرسے کا
मस्जिद का तसव्वुर जन्नत में नहीं मिलता, मगर पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत में मिलता है। आपको मालूम है जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अल्लाह ने जनाब वाला रूह फूंकी, और जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के रूह फूंकने के बाद कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अस्मा कुल्ला, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा के तमाम चीजों के नाम बता दिए, मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए, और जनाब इतना इल्म दिया कि बाद मुफस्सिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जरा काट के कहना सुभान अल्लाह। इस जनाबे वाला अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सिखाया पढ़ाया, यानी मदरसे का तसव्वुर, मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा तिपाही और टेबल का नाम नहीं है, मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पर कोई कलमा खैर सिखाया जाता हो। ऐसे मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिलता है, यानी मदरसे का शजरे नसब जन्नत से मिलता है। शजरे नसब बड़ा अजीम शान है, मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं, आसानी से इन मदरसों को मिटाया नहीं जा सकता, इन मदरसों को उजाड़ा नहीं जा सकता, इन मदरसों को अजीरन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कि इन मदरसों का शजरे नसब बहुत पुराना है, जन्नत से मिलता है। और इन मदरसों पर अल्लाह ताला का खास, अल्लाह ताला की खास अता है इन मदरसों पर। ये मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला, और फिर जनाबे वाला बाज़ाब्ता तौर पर जमीन पे पर्दे पर मदरसा, अगर किसी ने मदरसे को इस्टेब्लिश किया तो मक्का शरीफ में कुरान शरीफ के बारह में कुरान शरीफ के उतरने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अरकम के घर में मदरसा बनाया। उसी अरकम के मदरसे, उसी घर में जनाबे वाला मदरसा था, और उस मदरसे के अंदर अल्लाह के नबी के सहाबाए किराम कुरान शरीफ सीखा करते थे, कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। अल्लाह के मोहतरम ये मदरसा है, और फिर ये मदरसे को, इस मदरसे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे का विस्तार किया। जब मदीने में तशरीफ ले आए, तवज्जो चाहूंगा, जब मदीने में तशरीफ ले आए हमारे नबी, तो आपने इसी मदरसे को जनाबे वाला तौसीह दी, और सुफ़ा के चबूतरे पे इतना बड़ा इदारा कायम हुआ, सुफ़ा के चबूतरे पे इतना बड़ा मदरसा। अब आप सोचिए कि मुस्तफा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाले हैं, सबसे ज्यादा हिम्मत वाले हैं, दुनिया के पर्दे पर इतना बड़ा कोई डॉक्टर नहीं जितने बड़े डॉक्टर मुस्तफा है, इतना बड़ा कोई फिलासफर नहीं जितने बड़े फिलासफर हमारे नबी हैं, इतना बड़ा कोई इंजीनियर नहीं जितने बड़े इंजीनियर हमारे मुस्तफा हैं। दुनिया की कौन सी खूबी है तो मुस्तफा जामे रहमत के अंदर ना हो, आमिना के लाल के पास दुनिया की कौन सी खूबी है जिस खूबी की वो रात जामे ना हो। हजरत सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर, सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया के अजीम शान प्रोफेसर हमारे मुस्तफा, और जनाब विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी मीटर एंड थर्मामीटर, 1400 साल के बाद की बातें बताने वाले पैगंबर, आज 1400 साल के बाद खुदा की कसम आज की दुनिया में न जाने कितने पढ़े लिखे लोग मुस्तफा की हदीसों से पढ़ पढ़ कर फैजान हासिल कर रहे हैं, फैज हासिल कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत में 1400 साल पहले जब मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर न था, शहर में 70 फायदे बताए थे। आज तक देख लो जनाबे वाला पूरा यूनानी दवाखाना शहर के चारों तरफ घूमता है। क्या तुम जानते हैं आज माजूनों में शहद की जरूरत है, आज खमीरों में तो शहद की जरूरत है। पूरा यूनानी दवाखाना हज़रात मोहतरम घूमता है इसी शहर के चारों तरफ, मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं। ये बात आमिना के लाल को कैसे मालूम हुई कि शहर में 70 फायदे हैं। आज से 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के हज़रात मोहतरम ने साथ फरमाया था कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज कनौजी में है। आज जमाने में कैंसर के टैबलेट तैयार किए जा रहे हैं, और मेडिकल के बड़े बड़े धुरंधर और मेडिकल के बड़े बड़े सूरमा मजबूर हो गए तो इस टैबलेट में कनौजी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कनौजी आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के इरशाद फरमाया था कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज कनौजी में है। आप गूगल में सर्च करके देख लो, खुदा की कसम मेडिकल के धुरंधर मजबूर हो गए
ان حدیثوں کو پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کو پڑھ کے کینسر کے ٹیبلٹ اور کینسر کی اچھی دوائیاں بنانے کو اور ان دوائیوں میں کلونی جیسی چیز کو شامل کرنے کا مجبور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے فلسفی سب سے بڑے فلسفر اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں. نعرہ تکبیر. ہر اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے دیکھ لو, ہر اعتبار سے مصطفیٰ جان رحمت کی ایک دائر روزگار ہے, مگر وہ مدرسہ بنا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. ارکان جناب میں مدرسہ بنا لیا, جناب والا ادھر صفا کے چبوترے کا مدرسہ بنا لیا. حضرت مدر کو مدرسہ کوئی خاص چیز ہوگا تبھی تو بنا لیا, اگر کوئی خاص چیز نہ ہوتی تو جناب والا سب سے بڑے ڈاکٹر سب سے بڑے ماسٹر اس طرف کیوں جاتے ہیں, ان کا ڈائریکشن دے دیا کتنا بڑا مدرسہ. اور یاد رکھی جائے صفا کے چبوترے پر مدینہ شریف میں جب تک نبی نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا اس سے پہلے پوری دنیا میں کوئی کالج نہیں تھا. پوری دنیا میں کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا. پوری دنیا میں کوئی سیکنڈری ہائر سیکنڈری پبلک اسکول نہیں تھا. پوری دنیا کے پردے پہ کوئی جناب والا کوئی پوری دنیا پہ جناب والا کوئی وشودیالیہ کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. دنیا میں پہلی یونیورسٹی, توجہ چاہوں گا, دنیا میں پہلی یونیورسٹی اٹلی میں بنی 1088 میں, اور مدرسہ بن گیا 6 صدی میں. مدرسہ ہے 6 صدی میں بنا, 6 صدی عیسوی میں, اور جناب والا اسکول کالج اور یونیورسٹی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اٹلی کی زمین پہ پہلی یونیورسٹی 1088 میں بنتی ہے, اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی 1096 میں, یعنی 11ویں صدی میں, یعنی 500 سال پہلے. یونیورسٹی کے بننے سے 500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے صفا کے چبوترے پہ ایک مدرسہ قائم کیا, اور اس مدرسے کے اندر جناب والا حضرت ابوبکر صدیق اسٹوڈنٹ رہے, اس مدرسے کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم پڑھتے رہے, اس مدرسے کے اندر عثمان غنی نے پڑھائی کی ہے, اس مدرسے میں شیر خدا نے پڑھائی کی ہے, اس مدرسے میں حسن پڑھے ہیں, اس مدرسے میں پیارے حسین پڑھے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسی مدرسے کے شاگرد ہیں. سلیبس ایک ہے اور وہ ہے قرآن شریف, اور پڑھانے والا ہے محمد رسول اللہ. عالم جلال استاد مصطفیٰ ہے. سلیبس کے طور پر قرآن شریف ہے, اور قرآن شریف کو جناب والا ان غلاموں نے نبی کو پڑھا, اور جس نے جس جہت سے پڑھا اسی جہت میں ایکسپرٹ ہوتا چلا گیا. ہم قرآن شریف کی اہمیت جناب والا نہیں جانتے, اور نہ ہم قرآن شریف کی افادیت کو سمجھتے. ہم تو قرآن شریف کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ جھاڑ پھوٹ کی کتاب ہے. بخار آ جائے مولانا سے کہہ دو دم کر دو, ٹائیفائڈ ہو جائے پیر صاحب دم کر دو, اور جناب والا لکھ دو کیا ہو جائے تمہارا چکن گنیا ہو جائے مولانا صاحب دم کر دو, پیر صاحب دم کر دو, حضور دم کر دو, پیر صاحب دم کر دو. جھاڑ پھوٹ کی کتاب سمجھ رکھا ہے ہم نے قرآن شریف کو اور آپ نے. مگر جناب والا یہی قرآن شریف جب اس مدرسے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق اسی قرآن شریف میں صرف فلسفے کو سمجھ پائے, اور ایسے ایسے جناب والا صدیق ہوئے کہ دنیا میں جناب والا صدیقوں کے امام بنا دیے گئے. اسی قرآن شریف کو جب جناب والا سیاست اور راجنیتی کے اینگل سے سیدنا عمر فاروق اعظم نے پڑھا تھا اسی صفا کے چبوترے پہ, تو سیدنا عمر فاروق اعظم وقت کے اتنے بڑے پولیٹیشین بن کے ابھرے اور اتنے بڑے راجنیتا بن کے ابھرے. قرآن شریف کے اندر انہوں نے جناب سیاست کے فلسفے پڑھے, راجنیتی کی بنیادی چیزیں پڑھی. قرآن شریف میں سب کچھ تھا, اسی لیے جناب والا ہر اسٹوڈنٹ اس مدرسے کا قرآن شریف کو اپنی اپنی نوعیت سے پڑھتا چلا گیا, کیونکہ قرآن شریف میں سب کچھ تھا. آپ جناب والا قرآن شریف کو جھاڑ پھوٹ کی کتاب سمجھتے ہیں, اسی لیے جناب آپ بہت کوسوں دور ہیں اپنی منزل سے. حضرات محترم انہوں نے قرآن شریف میں جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت تقریر کر رہے تھے کہ جناب کسی کا مقولہ بیان کر رہے تھے شاید ملائے کائنات کا, کہ اگر میرا اونٹ نکل ہو جائے تو میں قرآن شریف سے پتہ لگا دوں گا کہ میرا اونٹ کدھر چلا گیا ہے.
कुरान शरीफ में चूंकि हर चीज का बयान था, तो जनाब वाला उसी नौइयत से स्टूडेंट सुफा के पढ़ते चले गए। सिद्दीक ने पढ़ा, सदाकत का इमाम हो गया। हजरत उमर फारूक आजम ने इसी कुरान शरीफ को पढ़ा था, कोई और किताब नहीं पढ़ी थी। और नबी पाक के बयान पढ़े या फिर कुरान पढ़ा, राजनीति के उसूल सीखे, और जनाबे वाला नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो पूरी दुनिया के पर्दे पे इतने बड़े राजनेता बन गए और इतने बड़े पॉलिटिशियन बन गए, इतने बड़े पॉलिटिशियन बन गए कि उस अकेले वजूद से दुनिया के तो सुपर पावर हिलने लगे। ईरान का किसरा हिल गया, रूम का कैसर हिल गया, तो सुपर पावर कुरान पढ़ने वाले हजरत उमर फारूक आजम के सामने हिल गए। और नतीजा ये निकला कि चंद ही दिनों में न जनाबे वाला ईरान का किसरा बचा, न रूम का कैसर बचा। और खुदा की कसम, ईरान पे भी अल्लाह के रसूल का झंडा और जनाबे वाले रूम पे भी मुस्तफा जान रहमत का झंडा नस्ब कर दिया गया। यानी चारों तरफ कुरान चला गया। ये जनाबे वाला राजनीति के एंगल से कुरान को पढ़ता है, ऐसा माहिर हो गया। फिर सैयदना उस्मान गनी को देखो, इन्होंने फाइनेंस की नियत से और फाइनेंस की जिहद से और इन्होंने जनाबे वाला मालियात और माशियात के पॉइंट से जब कुरान शरीफ को पढ़ा, तो इन्हें बिजनेस करने के तौर तरीके मिले कुरान शरीफ में। और ऐसे तौर तरीके मिले सैयदना उस्मान गनी को, ऐसे तौर तरीके बिजनेस करने के मिले। हम तो बिजनेस में कुरान शरीफ का जनाबे वाला कभी यूज भी नहीं करते, कुरान शरीफ की आयतों से इफादा भी नहीं करते। आयतों से इफादा तो करते जब हम कुरान का मफहूम और मतलब समझते। हम तो समझते ही नहीं है, न समझने वालों के करीब बैठते हैं। तो कभी कभी जलसों में बैठने का मौका मिल जाता है और जनाबे वाला कोई स्पीकर इस मौजूद पे बातें कर लेता है, तो जनाबे वाला उस वक्त जी चाहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। खाना लगता है, शैतान उंगलियां पेटों में मारने लगता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा। हजरात मस्जिदों में देखो तो 5 मिनट की तकरीर इमाम साहब की अगर ज्यादा हो गई तो कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो दीवार से टिके टिके घड़ियां दिखाते रहते हैं इमाम साहब को कि 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, ताकि कोई अच्छी सच्ची कोई नेक बात इमाम साहब के उन कानों में ना आ जाए। शैतान ऐसा सबक, ऐसा जहर खोलता है समाजों में। यहाँ जलसों में बैठने नहीं देता, मस्जिदों में बैठने नहीं देता, सबसे अच्छों के पास बैठने नहीं देता। कोई अच्छी बात न बनाने वाले ये सीख ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कुरान शरीफ की आयतों से इफादत करें कैसे, जबकि हम कुरान शरीफ को समझते ही नहीं। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, सैयदना उस्मान गनी ने बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस सैयदना उस्मान गनी का, सुभान अल्लाह। आप पढ़ के देख लीजिए, कुरान शरीफ से बिजनेस के पॉइंट सीखे, बिजनेस के उसूल सीखे और ऐसा बिजनेस फैला दिया। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत की, इतनी बरकत की, इतनी बरकत की, इतनी बरकत की। तुम तो रोना रोते रहते हो हमेशा बेबरकती का, बेबरकती का। बेबरकती इस वजह से है कि हम कुरान शरीफ छोड़े हुए हैं, बेबरकती इस वजह से है कि हम रखते इस बयान का पॉजिटिव मतलब समझे ही नहीं। अल्लाह के मोहतरम तावीज़ों से बेबरकती दूर करने की बात करते हैं। अल्लाह जरूरत है कि आप कुरान शरीफ सीखें और कुरान शरीफ के अंदर हर जिहद से, हर एंगल से कुरान में और करने के आदि बने, खुलकर बने। सैयदना उस्मान गनी का बिजनेस फैल गया, इतना फैला और अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत की, इतनी बरकत की। आप पढ़ के देख लीजिए, जनाबे वाला पढ़ के जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इतना पैसा हो गया उनके पास, सैयदना उस्मान गनी के पास इतना पैसा हो गया कि जहाँ तुम्हारी दुनिया की गिनतियां खत्म हो जाती है, वहां से सैयदना उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। 1 ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम। तुम्हारी दुनिया में गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा से आज की पूरी दुनिया का इकलौता सेठ है ये कुरान वाला उस्मान गनी, जिसका करंट अकाउंट आपको जनाबे वाले सऊदी अरब में मिल जाएगा आज भी, वरना दुनिया मौजूदा दुनिया का जाता है। सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, पार्टी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट खत्म। कोई भी जनाबे वाला, चाहे वो कितना ही बड़ा इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, जब तक जिंदा है तब तक बैंक में उसका करंट अकाउंट जिंदा है, कंपनी सलामत है तो करंट अकाउंट सलामत है। मगर कुर्बान जनाबे वाला 12-13 साल हो गए, हजरत उस्मान गनी ऐसा सेठ है, कुरान शरीफ पढ़ा और बिजनेस के कायदे और बिजनेस की बुनियादी बातें कुरान शरीफ से सीखी।